آج کی جو فنکشن ہوئی ہے بڑی ٹف تھی، لیکن اللہ پاک نے ہمارے لیے جو دن مقرر کیا وہ عظیم دن اس کے سامنے بھی ہے، اور انشاءاللہ ہم لوگ بھی اس چیز کو ماننے والے ہیں۔ جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن ہم اپنے عادل صاحب کو حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ اس مشن پہ چلیں گے جس مشن کا ایجنڈا ہم نے وار صاحب نے بلند کیا ہے، اور وار صاحب کے ساتھ چلتے ہیں، اور وار صاحب کی گائیڈنس میں، ان کی نگرانی میں، اور ان کے مشن کو انشاءاللہ اس کی لیگیسی کو آگے بنانے میں، آگے بڑھانے میں، اپنے جو نئے ہمارے انشاءاللہ اسٹیٹ پریزیڈنٹ بنیں گے، اسٹیٹ باڈی بنے گی، ان کے ساتھ شانہ بشانہ کام کریں گے، اور ہمارا بھی انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے بھرپور ساتھ ہوگا۔ جہاں پہ بھی ہماری ضرورت ہوگی ہم تیار ہوں گے، جو بھی آپ لوگوں کا ہم پر حکم ہوگا انشاءاللہ ہم پورا کریں گے۔ چونکہ وقت کم مگر ساری ذمہ دار اس ٹائم پر کیوں نہ عادل صاحب کرو مبارکباد کران کہ سکول کوتا ان پہ اعتماد یہاں صلاحیت یہاں خوبین پہ کہ یمن خلاف بورن فاق لہذا گئی بلا مقابل کامیاب۔ یہ وجہ کہ اس چونکہ سری نگرس من کہ سہ کھانا ڈسٹرکٹ یہ زیادہ کھت زیادہ سکولوں پارٹسپیٹ کر الیکشن من، اور یہ کنٹیسٹ گو تب آو نا اس تیوتاہ تعداد سکولن ہز کہ بہت پان تہ حیران کہ یہ ممبر آئے بہت تقریباً سارے ڈسٹرکٹس کے الیکشن اب ختم ہو گئے۔ میں ایک ہی بات آپ سے کہوں گا مختصراً کہ جو لیگیسی وار صاحب نے آگے چلائی ہے، جس کے لیے اس نے اپنی پوری زندگی داؤ پر لگائی تھی، اس لیگیسی کو آگے چلانا اب آپ کا کام ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو جو ان کی محنت ہے وہ ضائع ہو جائے۔ تو آپ سے یہی استدعا رہے گی، کیونکہ میکسیمم یہاں وہ لوگ بیٹھے ہیں جو اس وقت اس آرگنائزیشن کو چلا رہے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کہیں آگے جا کے آپ پھر وہی نہ کر جائیں جو آج کچھ اور لوگ کر رہے ہیں، کیونکہ چیلنجز بہت ہیں ہمارے سامنے۔ میں کسی پرائیویٹ اسکول کا یہ نہیں ہوں، نہ میرے پاس کوئی پرائیویٹ اسکول ہے، نہ میرا کوئی بزنس ہے۔ میں یہاں پر کھڑا ہوں صرف وار صاحب اور اس کی ٹیم کے لیے، کیونکہ میں یہ جانتا ہوں، کیونکہ یہ میرے کافی کلوز رہے، میرے دوست رہے وار صاحب۔ جب میں بورڈ میں بھی تھا اور ادھر ڈائریکٹریٹ میں بھی تھا، تب یہ ہمیشہ آتے تھے میرے سامنے، اور آپ جو چھوٹے چھوٹے اسکول ہیں ان کے لیے لڑتے رہتے تھے۔ جب ان کی زندگی پر میرا کبھی یہ میں سوچتا ہوں تو انہوں نے خود پایا کیا؟ لالچ والچ کا اس نے بنگلے نہیں بنائے، نہ گاڑیاں بنائی۔ اس کے پاس ابھی بھی گاڑی ہے 2015 کی۔ میں پرسوں اس گاڑی میں آیا وہاں سے گاندربل سے، تو اپنی جگہ سوچ رہا تھا تو کیوں اس آدمی کو ہم لوگ دھوکہ دیں، کل کو بزنس چلائیں، اور تعلیم کو بزنس بنانا نہیں، یہ غلط بات ہے۔ آپ روزگار دیتے ہیں لوگوں کو، لیکن اس کو سیلفش مت بنائیے۔ وار صاحب کی لیگیسی کو آگے چلائیے۔ کافی چیلنجز ہیں ہمیں یہاں، خاص کر سری نگر ڈسٹرکٹ میں۔ یہاں بہت بڑا مافیا چل رہا ہے ڈرگس کا۔ اس کے لیے چونکہ بچے آپ کے پاس ہیں، آپ کو دیکھنا پڑے گا، اس کے خلاف لڑنا پڑے گا، ایک ٹاسک فورس بنانا پڑے گا جو ان چیزوں کو دیکھے۔ کیا تعلیم چیز بنا، کیا پرائیویٹ اور یہ گورنمنٹ، جب ہمارے پاس بچہ ہی لاش بن کے پڑا ہوگا تو کس کو پڑھائیں گے ہم؟ کس کو آپ اچھا انسان بنائیں گے؟ جنریشن ختم ہو رہی ہے۔ تو ہمارا سب سے پہلا جو یہ ہوگا کہ وہ ہم اس کے خلاف لڑیں، ایک ٹاسک فورس بنائیں اسی تنظیم سے، اسی آرگنائزیشن سے جو ان چیزوں کو دیکھے۔ باقی بڑے بڑے اسکول جو ہیں وہ تو بہت پیسہ کماتے ہیں، میں تو ہمیشہ ان کے خلاف ہی لڑا ہوں جب بھی میں کرسی پر تھا۔
बस एक ही बात है, आपसे इस्तदा है, आपसे और यहाँ जो सारे बैठे हैं, आपसे कि खुदा रहा, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि वार साहब की लेगेसी को आगे चलाइए और जितनी मेहनत इन्होंने की है उस मेहनत को रायगा मत जाने दीजिए। आप खुदा आपका हामी रहे हमेशा अच्छे कामों के लिए और हमें सबको अच्छा काम करने की तौफीक अता फरमाए। सलाम अलैकुम। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने जो एतमाद मुझ पे जताया है, मैं कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह रहमान हमने जो वादा किया है उस पर पूरा खरा उतरने का इंशाअल्लाह रहमान। मैं यहाँ पर डॉक्टर वार साहब को ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा जो मसाइल है वो श्रीनगर के स्कूल को ही पेश है। श्रीनगर के स्कूल जैसे दुश्मन है सब लोगों की। यहाँ पर जो भी पेरेंट एसोसिएशन बनती है तो हमारे खिलाफ, जो भी गवर्नमेंट ऑर्डर निकलता है तो हमारे खिलाफ। तो श्रीनगर स्कूल की कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ भी हम बैठते हैं, चाहे गम का माहौल हो, खुशी का माहौल हो, जब भी हम स्कूल वाले कहीं पे मिलते हैं तो हमेशा बिगेन टू काउंट अवर प्रॉब्लम लाइक एनओसी, हम यही काउंट करते रहते हैं और ये डे बाय डे इंक्रीज ही होती है। अगर हमने लास्ट टाइम इनको काउंट किया होगा तो आज हम फिर से अगर करेंगे तो कोई ना कोई एनओसी तो इंक्रीज हुई होगी, कोई ना कोई और जो मसाइल है वो तो इंक्रीज हुआ होगा। लेकिन इसका एक ही हल है। मैं बहुत टाइम से सोच रहा था हम इसका हल कैसे करेंगे, क्योंकि बहुत जदोजहद के बाद अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन अब इसका हल निकल आया है वार साहब की वसादत से। इसका हल सिर्फ यूनिटी है। अगर हम यूनाइट हो जाएंगे तो हम कोई भी चीज फेस कर सकते हैं, हम किसी भी चीज को चैलेंज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जब तक हम यूनाइट रहेंगे तो इंशाअल्लाह रहमान हम उन ड्रैकेनियन लॉज को जो हमारे खिलाफ बनते जा रहे हैं हम उनका अपोज करते रहेंगे और ये हम दिखाते रहेंगे सोसाइटी को कि हम ही वो स्टेक होल्डर्स हैं जिनके साथ आपको पहले बात करनी पड़ेगी, तब आपको हमारे खिलाफ कोई ऑर्डर या हमारे हक में कोई ऑर्डर निकालना पड़ेगा। बिकॉज वी आर द रियल स्टेक होल्डर्स जिनको आपको ऑन बोर्ड लेना जरूरी है। क्योंकि एजुकेशन, एज ऑल ऑफ अस आर एजुकेशनिस्ट, एजुकेशन की जहां तक बात हम करते हैं, मैं परसों ही एक लाइन पढ़ रहा था, बियॉन्ड दिस दैट एजुकेशन इज द बैकबोन ऑफ द नेशन। तो एजुकेशन एक्चुअली उसके हिसाब से जो मैं पढ़ रहा था, लेकिन मुझे बहुत पसंद ये लाइन आई, एजुकेशन इज द ब्रिज बिटवीन द ड्रीम एंड द रियलिटी। तो हर कोई आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर और पॉलिटिशियन वो अपना जो कैरियर स्टार्ट करता है वो करता है क्लासरूम से। तो हम कहां पे खड़े हैं? We are standing in this ecosystem. We are the providers of this classroom. हम ही वो क्लासरूम प्रोवाइड करते हैं जिससे फ्यूचर पता चलता है एक नेशन का, वो हम वो क्लासरूम प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा भी अहम रोल बनता है इसमें। अस्पाइजी तमन पेरेंट निश वातुन, तमन बच्चन निश वातुन जो सिर्फ तालीम से महरूम इसलिए है कि इनके पास पैसे नहीं है, हमें उन तक यहाँ से पहुंचना है। एटलीस्ट मेरे ख्याल से हमें होप बनना है उन नाउमीद बच्चों के लिए जो सिर्फ रुके हैं पैसों की वजह से। हमें उनको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। इसके लिए इंशाअल्लाह हम आज से जो भी स्कूल वाले इधर बैठे आहद करेंगे कि हम उन गरीब बच्चों को भी पढ़ाएंगे जो सिर्फ पैसों के पैसा ना होने की वजह से तालीम से दूर रहते हैं। आज हमारा डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर का जो ये फाइनल इलेक्शन था डिस्ट्रिक्ट्स का, तो कंक्लूड हमने डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर से किया। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला का फजल करम है, एक अच्छी गैदरिंग रही। खुशी की बात है कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आज मुंतखब किए गए, तो मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद और अल्लाह ताला इनको काम जो इन पे जिम्मेदारी सौंपी गई उस पे उतरने का अल्लाह ताला इनको जज्बा दे और हिम्मत दे इंशाल्लाह। श्रीनगर स्कूल्स के बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिन पर हम इंशाल्लाह रहमान आफ्टर स्टेट इलेक्शंस काम करना शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तो जहाँ तक तालीम का सवाल है, हमारा एक ही मिशन है, हमारा कॉमन काज एक है सारे स्कूल वालों का, वो है टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स। हमारा पास यही एक काम है, बाकी हमारा कोई दूसरा का इसमें कोई दोहराई नहीं है। हम इंशाल्लाह रहमान
इसी पर हम इंशाअल्लाह रहमान काम करेंगे कि हम कैसे सारे बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे और कैसे उन बच्चों तक पहुँचेंगे जो बच्चे सिर्फ तालीम से महरूम इसलिए है, पैसों की वजह से तालीम से महरूम है। हम कोशिश करेंगे उन तक भी पहुँचने की, उनको भी एजुकेशन प्रोवाइड करने की इंशाअल्लाह। हमारी मैसेज यही है कि ये एक ईमानदाराना ग्रुप है जो हमने स्टार्ट किया है अंडर द पैट्रनेज ऑफ वार साहब। तो मैं सबको अपनी तरफ से दावत देता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़िए। हम इंशाअल्लाह रहमान मिल के सारे मसाइल जो हमारे हैं उनका अजाला ढूंढेंगे और एजुकेशन कैसे बेटर एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे उस पर भी काम करेंगे।